ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੰਦਾ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ? ਤੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀਰ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ जी ने सवाल पढ़ के सुनाया है भी जे चंगा ते मंदा सब कुछ वाहिगुरू ही करता है ते सज़ा बंदियां नूं क्यों मिलती है। तो इत्थों एक गल बड़ी स्पष्ट हो रही है कि सवालकर्ता के मन विच ये गल तो पहला तो ही निश्चित है कि वाहिगुरू होर चीज़ है ते बंदे होर चीज़ हैं। दो वक्खो वक्खरियां हस्तियां ने। जे दो वक्खो वक्खरी हस्तियां ने ते एक काम करे ते दूजे नूं सज़ा मिले, ये तो बड़ी नजायज़ जी गल है। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀ ਫਲ ਸਰੂਪ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਕਿਉਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਇੱਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ परमात्मा नालों बंदा वखरा है तो फिर तो सवाल की कुछ अहमियत है। तो जे असी ये गल सिद्धांत रूप में पहला तो स्वीकार कर लीए कि हर जीव के अंदर परमात्मा की ही जोत है, हर हिरदे में परमात्मा की जोत, सब के अंदर परमात्मा की जोत है, ता ही तो वह सब काम कर रहा है। जे वो परमात्मा सर्वव्यापक होके सब जीवों के अंदर उसकी जोत ही ना होवे तो फिर बंदे आपो अपनी मर्जी नाल वक्खो वखरे काम कर रहे हैं। तो जे सवाल साडा पैदा होया कि जे जद सारे चंगे मंदे काम करदा परमात्मा है, सज़ा असी क्यों भुगतते हैं। बई पहला सोचो कि रब किवें करदा है सारे काम, या तो ये कि वो साडे अंदर भी है, सब दे अंदर है, तां ही वो कर रहा है। तो जे साडे अंदर नहीं है तो फिर वो नहीं कर रहा, फिर तो असीं ही कर रहे हैं। तो पहला सानू आप नूं स्पष्ट होना चाहिए है कि असीं इस सिद्धांत नूं मनदे हां कि नहीं मनदे कि परमात्मा की जोत सब दे अंदर है। तो जे परमात्मा की जोत सब दे अंदर है, वो काम कर रहा है तो फिर सज़ा भी वही भुगत रहा है, फिर बंदा थोड़ा भुगत रहा है। पर इस गल नाल लोकां दी तसल्ली हुंदी नहीं है, नहीं इंज नहीं हुंदा जी। शरीर तो साडा है ना, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ सिर्फ जोत है ਤੇ कष्ट ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ये सारी विपता की जो जड़ है वो ये है कि असी अपने आप ਨੂੰ परमात्मा तो जुदा समझते हैं, वखरेवा समझते हैं। और ये जुदा होना वखरेवा आंदा है होमे तो साडे, नहीं तो ये गल तो गुरबाणी का सिद्धांत ही है ना कि भी सब दे अंदर उस परमात्मा की जोत है, पर साडा ते परमात्मा दे विच जो विथ है जिस करके सानू वो जोत का एहसास नहीं हुंदा, वो साडी ओहदा कारण है साडी होम है। तो होमे के अधीन किए हुए कर्म जिहड़े हन वो ओहदी रज़ा दे उल्ट हो जाते हैं, ओहदी रज़ा के अनुकूल नहीं होंगे, क्योंकि असी अपनी मन के मगर चलते हैं, मन की सोच नाल चलते हैं। तो इस करके असी वो काम करते हैं जिहड़े प्रभु की रज़ा के उलट होंगे हैं। तो जिहड़े ओहदी रज़ा के उलट काम होंगे हैं तो फिर गलत काम की गलत सज़ा तो सज़ा तो मिलनी ही बनती है। हुण सवाल पैदा होंदा है भी काम कीता किंने। परमात्मा जिहदी जोत साडे अंदर है, जे असी अपनी होमे का ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਦਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ परमात्मा अपनी रज़ा ਦੇ उल्ट आप काम किवें कर सकता है, नामुमकिन है। अपनी मन की मर्जी के उल्ट तो बंदे भी नहीं ना काम करना चाहते। हर बंदा चाहता है मैं सोचा मैं वही करा, तो परमात्मा अपनी रज़ा के उल्ट काम आप किवें कर सकता है। तो ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ रज़ा के उल्ट होंगे हैं वो तां ही होंगे हैं ਜਦੋਂ इंसान प्रभु की रज़ा ਨੂੰ ना मन के अपने मन के मगर तुरदा है। तो ये वखरेवा जो साडी होमे के कारण पैदा होया, उसने सानू परमात्मा नालों साडा संबंध तोड़ दिता। साडे अंदर उहदी जोत हुंदियां होया भी असी अपने मन के मगर लग के काम कीते, तां ही ये रज़ा दे उल्ट काम होए। ते हुण रज़ा दे उल्ट काम होए ने ते फिर ओहदा निर्णय ते फिर परमात्मा के अटल नियम के अनुसार होना ही है कि मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना। या जिवें जप बाणी के अंदर रोज़ सवेरे पढ़ते हैं असीं
आपे बीज आपे ही खाओ। तो जिसने कीता काम सजा वही भुगतदा है। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਉਸ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਬਹਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁਗਤਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੇਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਵੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਖਾ ਵੀ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਅੱਡੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਕ ਵੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇ ਸੋਲਣ ਕਰਮਾ ਸੰਜੜਾ ਖੇਤ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ, ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਆਸ਼ਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸਰਲ ਔਰ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਫੇਰ ਬੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ क्षमा करना सवाल ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੜਾਉਣੀ ਵਾਲਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ।